प्रभु जीशु ख्रीष्ट महत् नाम को हृदय तलु धन्यवाद ज्ञापन करे। प्रभु अवकाश प्रदान कले जेपरि आम्भे ताहांक वाक्यरु शिक्षा लाभ करिबा। आजिर समय दिन मानंकरे आमे जानू अनेक विषय मान आम चतुर्पार्श्वरे आम व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे एवं ख्रीष्टीय समाज रे अनेक अनेक विषय सब घटी जाए। प्रिय ईश्वर लोक माने मु आशा करे आपण माने भलरे अछंती। आज आपण जानिथिबे जे केउ विषय रे आमे ईश्वर वाक्यरु ध्यान चिंता करिबा ता होछि मृत्यु विषय रे अबाउट डेथ। बाइबल आमको अनेक शिक्षा प्रदान करिथाए मृत्यु विषय रे, किंतु आज मध्य आम्भे एई मृत्यु कौन एवं एहा केते प्रकार अटे एवं मृत्यु काहेकि घटे एवं मृत्यु परे आम्भ मानकर जीवन कौन हुए ए विषय आमे आज ईश्वर वाक्यरु शिक्षा लाभ करिबा। आमे समस्ते जानू जे दिन बा दिने ना दिने आमे निश्चय मृत्यु वरण करिबा। अनेक धर्म एवं शिक्षा अभिमुखे अनेक लोक माने अनेक प्रकारर मत व्यक्त करती सेमानंकर धर्म सेमानंकर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव अनुसार, किंतु विशेष करी आम ख्रिस्टियन फेथ रे बा जीवन रे वाक्य आम्भ मानंकु कौन शिक्षा दे थाए मृत्यु विषय रे से विषय आज आम आलोचना करिबा। प्रथम विषय होची मृत्यु बा डेथ। एहार अर्थ कौन? मृत्युर अर्थ होची पृथकीकरण, सेपारेशन। आम्भ मानकर जीवन एहा लाइफ जहा अछि एहा सेपारेट हे जीवन। आम शरीर मध्यरु आत्मा सेपारेट हे जीव जहा को मृत्यु बोली कहा जाए। आमे तीनोटी विषय को धारण करू, आमकर बॉडी सोल एंड स्पिरिट। मृत्यु समय रे ए सब विच्छिन्न हे जीव, सेपारेट हे जीव। आ जने व्यक्ति मृत्यु होई जीव एहा को डेथ बोली कहा जाए, सेपारेशन बोली कहा जाए। कृष्ण विश्वासी जे आम्भे माने आम्भ मानंकु मृत्यु विषय रे अंडरस्टैंडिंग रहिबा आवश्यक अटे, कारण एहा आमको जीवन एवं आशा ए जगत उपरे जीवन एवं आशा को एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करथाए। तेणु आमे एहा जानिबा आवश्यक अटे। तो मृत्युर अर्थ ता होची स्पिरिचुअल सेपरेशन। प्रथम विषय होची आत्मिक पृथकीकरण अटे। रोमियो पुस्तक 6:23 पद अनुसार पापर वेतन मृत्यु बोली आमे जानिअछु एवं ईश्वरक अनुग्रह दान आम्भ मानक प्रभु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे अनंत जीवन अटे बोली ईश्वरଙ୍କ वाक्य लेखा जाय अछि। तो मृत्यु घटी थाए पापर परिणाम हेतु, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। एथिपाई मृत्यु घटी थाए एवं पाप थिबा सकाशे आम्भ मानंकु मुक्तिर आवश्यक पड़ी थाए। तामाने मृत्युर अर्थ होची स्पिरिचुअल सेपारेशन। आमे आत्मिक भावरे पृथकीकृत हे जाउ थाउ। सो स्पिरिचुअल सेपारेशन माने मृत्यु द्वारा आमे आवश्यकता करि थाउ स्पिरिचुअली जेपर आमे सेपारेट हे जिबा एहा को बुझा जाय थाए। आमे स्पिरिचुअली सेपारेट हे जाउ आउ पापर वेतन मृत्यु एवं जीवन रे रही न थाउ। So death can be seen as a consequences of sin
and the need for salvation. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି transition to eternal life, ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ, we get transition to eternal life, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଅଛୁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11, 25 ଏବଂ 26 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ତା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାର ସମାପ୍ତ ନାହିଁ। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଆମେ ଭାବୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଇଟ୍ସ ଲିଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବତା ହେବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବତା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇ ପାପ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶରେ ନର୍କରେ ବାସ କରିବା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ସମାପ୍ତ ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଲିଡ୍ସ କରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କି ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମରିବ ନାହିଁ, କଦାପି କେବେ ହେଁ ମରିବ ନାହିଁ। He will exist eternally either in heaven in hell। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଟୁ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। କେହି ତ 2 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, କେହି ତ 3 ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଡେଥ୍, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଆଉ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 60 ନହେଲେ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଉ। ଉପଦେଶଗତାର 3:2 ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସମୟ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ। ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସମୟ ରହିଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆମ ବଡି, ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେପାରେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାହାକୁ ଫିଜିକାଲ ଡେଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଥ୍। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଖନନ କଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ
ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2:1 ପଦକୁ ମଧ୍ୟନ କରିବି, ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ ଫର୍ ୟୁ ୱେର୍ ଡେଡ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାର 2:4 ପଦରେ ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ। ତାମାନେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପାପ ଅଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏମାନେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେପାରେଟ୍ ଥିବେ। ପାପ ହେତୁ ଅଧର୍ମ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତାର 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ଡେଥ୍, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 20:14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। এই ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରେଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗିଛନ୍ତି, ନାସ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ ନର୍କରେ, ସମସ୍ତ ଶୟତାନ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ବିନାଶକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଘଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ କାହିଁକି? ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାପୟତା ହେଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ, ଆଡ଼ମ୍ବର ସୁଖଦାୟକ ବଗିଚାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଡିଲାଇଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଘଟେ କହିଲେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍, ପାପର ପରିଣାମ ଫଳାଫଳ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2:17 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ପଠନ କରିବା। ମାତ୍ର ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଯଦି ଖାଇବ ତେବେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଆଦମଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ପାପ ହେତୁ। ଡେଥ୍ ଇଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଥ୍ରୁ ସିନ୍। ପାପ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ଗଲେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେତେ ଲୋକ ସକଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ପାପର ଅଧୀନ ହେଲେ, ପାପର ପ୍ରଶ୍ରୟକୁ ଆସିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ। ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୟ, ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେଲା, ବାସ୍ତବ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୟ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 9ର 27 ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାର 27 ଏବଂ 28 ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝିଅମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 28 ପଦରେ ଯେ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସି ପାପରେ ପତିତ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପୟତା କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପରିତ୍ରାଣର ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ସର୍ବଭୂମିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୟ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଟୁ ଲିଡ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଟୁ ସିକ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ୍। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଭର୍ସେସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ 2 ପିତର 3:9 ପଦକୁ, ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କତିକି ଫେରିବେ। ଆମେ ପଠନ କରିବା। ତାର ଖ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ସମୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ନେବେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟତ୍ୱତାର ଯୋଜନା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାର 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଘଟେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାପେଣ୍ଡ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ମଲା ପରେ ବୋଧେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବ, ମଲା ପରେ ବୋଧେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋଧେ ସେ କବରରେ ହିଁ ରହିଥିବ, ନା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ନା କେଉଁଠିକୁ ଯିବ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥାଏ। ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆମେ କହିଥାଉ ନା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ସେଇଟା ସତ କଥା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ତ ଅନେକ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3:13 ପଦକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆଉ ତାହାର ବଡି ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡରେ ରହିଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଚୋରକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତାହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ପଠନ କରିବା। 2 କରନ୍ତୀୟ 5:8 ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ପଠନ କରୁ। ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ। ମାନେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି, ମାନେ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ଡେଥକୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଏହା ଏକ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ବୋଲି ପାଉଲ ନିଜେ ମତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପାଉଲ କହିଅଛନ୍ତି, ଇହ ଜଗତରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି। ମାନେ ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହେ ସେ। ଏହା ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଦାଉଦ, ପାଉଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ କବରରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଅନେକ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରେଭିୟାର୍ଡରେ ରହିଯାଏ, କବର ସାଇ ହୋଇ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଚାର, ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଚାର ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ଏବଂ ବିଚାରିତ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ, ବିଚାରିତ ହେବେ। ତ ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିଚାରିତ ହେବେ, କେହି ବି ଆଉ ମାନେ ବିଚାର ବିହୀନ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଘଟିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ସଡନଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସଡନଲି କ'ଣ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ। ଆମେ ପଠନ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ତାର 20:12 ପଦକୁ। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଏହି ଦର୍ଶନଟି ଆଉ ଯୋହନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି କେହି କହନ୍ତି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଚାର ହୁଏ
ଆଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ପଠାଯାଏ ବୋଲି। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି କି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଚାର ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି। ଅନେକ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକେ, ମୃତ ଲୋକମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ଯାହା ବି ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ପୁସ୍ତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସମସ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲିଭର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ରେଜୁରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ୍, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୃତମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକମାନେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ, ପାପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ବା ଗୌରବମୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଚାର ରହିଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସକାଶୁ ଆମେ ଏହାକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଅନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ରହିଥାଏ, ଇଟର୍ନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ। ଅନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ବାସ କରିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:2 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ବାସଗୃହ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତ ଧାର୍ମିକମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନର୍କ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅଧାର୍ମିକମାନେ ବାସ କରିବେ, ବିନାଶ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 25:46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏମାନେ ମାନେ ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନେ, ଏ ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନର୍କ, ଯେଉଁଠାରେ ସୈତାନ ଆଉ ଡିମନ୍ସ, ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ, ଦୁରାଚାରୀ ପାପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ବିଚାରିତ ହେବ ଶରୀରରେ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଇଟର୍ନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଏଦେର ସ୍ୱର୍ଗ ନହେଲେ ନର୍କ ହେବ। ଶେଷ ବିଷୟ ଏହା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ରହୁ, ଆଶା ରହୁ, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ବାନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।